अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। कार्य ने कारण એ તો સમજી ગયો, કાર્ય છે અને કારણ, કોઈ પણ કારણ કાર્ય, કોઈ પણ કાર્ય કારણ વગર ના હોઈ શકે. નિષ્પત્તિ એટલે એની સાથે જોડાયું છે તે. કોઈ પણ કારણ અને કાર્ય વગર કોઈ પણ વસ્તુ બની શકે નહીં. કારણ હોવું જ જોઈએ તો જ કાર્ય થાય. કોઈ પણ કાર્ય તમે કરો છો એની પાછળ કારણ ના હોય, કોઝ ના હોય તો ઇફેક્ટ ના આવે. નિષ્પત્તિ એટલે કે જોડાયું છે તે. સમજાય? કોઈ પણ કાર્ય આજે એક મિનિટ આજે તમે મન વચન કાયાથી જે કઈ કાર્ય કરી રહ્યા છો, જે કઈ કર્મ ભોગવી રહ્યા છો, એની પાછળ કારણ હોય જ. કારણ વગર કાર્ય ના થાય. માટે નિષ્પત્તિ એટલે એ એકબીજા સાથે સંકળાયેલી વસ્તુ છે. રેન્ડમ નથી, આધારિત છે. આધાર વગરની નથી, એમ કહેવા માંગે છે. સમજાય? ભાઈએ કીધું હતું કે અજ્ઞાન નાશ થઈ જાય પછી અમે હિંસા કરેલી હોય. અજ્ઞાન નાશ થઈ ગયો હોય અને હિંસક ક્રિયાઓ કરે તો એના માટે કોઈ પણ જાતનો બંધન નથી. એનો કોઈ કર્મ બંધાતું નથી. અજ્ઞાનથી કર્મ બંધાય છે, ક્રિયાથી કર્મ બંધાતા નથી. હિંસા કરવી એ તો ફરજિયાત છે. ઉદય કર્મ છે. એ જ કર્મ અત્યારે હિંસા કરે છે, એ જ કર્મ ફળ છે. હવે નવ કર્મ નહીં બંધાય, કારણ કે અજ્ઞાન નથી ને, એટલે અજ્ઞાનથી કર્મ બંધાય છે. આ વાત સમજવી પડશે. કર્મ અજ્ઞાનથી બંધાય છે, કર્મ મન વચન કાયાથી બંધાતા નથી. આ પેલા બરાબર મગજમાં ભૂખી નાખવાનું. હવે મન વચન કાયા થતી ક્રિયામાં જો અજ્ઞાન છે તો કર્મ બંધાશે, અજ્ઞાન નથી તો કર્મ નહીં બંધાય. પછી ક્રિયા શું છે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. જય સચિદાનંદ. ઉદય કર્મ કહેવાય, પણ અંદર અજ્ઞાન છે ને, એટલે કર્મ બાંધે. અંદર અજ્ઞાન છે એટલે કર્મ બંધાય જ. કશું ના કરે તોય કર્મ બંધાય, ભાવથી એ કર્મ બંધાય. કશું મન વચન કાયાથી ના કરે અને ભાવ કરે તોય કર્મ બંધાય, અજ્ઞાન હોય તો. मैं पिंकी चेन्नई से, हम लोग रेखा बहन जयपुर से, नीलू चेन्नई से, हम लोग 8-9 जने सत्संग करते हैं. बहुत अच्छा. मोबाइल में इसमें हम लोग आपकी वाणी सभी फ्री पढ़ रहे थे. इसमें एक डाउट है, विष्णु भगवान में भी द्रव्य, गुण और पर्याय होते हैं, लेकिन उनके सभी पर्याय शुद्ध होते हैं, इसलिए वे सिर्फ देखते और जानते हैं. इसका थोड़ा विवरण बताइए. सिद्ध पहली बात समझ लो कि आत्मा के अंदर विनाशी अवस्थाओं का देखने का और जानने का स्वभाव नहीं है. रिपीट करता हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना एक एक शब्द. आत्मा के अंदर विनाशी अवस्थाओं को देखना और जानना उसका स्वभाव नहीं है. ठीक है? आत्मा की हाजिरी में प्रतिष्ठित आत्मा अवस्थाओं को देख और जान सकता है, और वो प्रतिष्ठित आत्मा देख और जान के भाव कर सकता है, और वो भाव का कुदरत इसको फल देता है. समझ में आया? और सिद्ध क्षेत्र में जो आत्मा है और वो शुद्ध आत्मा है और कोई अवस्था है नहीं, तो आत्मा और आत्मा की पर्याय भी शुद्ध होगी, अशुद्ध तो होगी नहीं. या अशुद्ध पर्याय इसीलिए है कि आत्मा का जो प्रकाश है वो प्रकाश का फोकस बुद्धि के माध्यम से ये दुनिया को समझने में लगा है, दुनिया को देखने और जानने में लगा है, अवस्था को देखने और जानने में लगा है. तभी वो
अवस्था को देखने का जानने का जो प्रयोग होता है वो पर्याय अशुद्ध हो जाती है। क्या हो जाती है? अशुद्ध। मूल पर्याय अशुद्ध नहीं है, मगर मूल पर्याय जो शुद्ध पर्याय है उनका जो उपयोग है वो अशुद्ध हो गया। रिलेटिव सत्य को जानना समझना अनुभव के लिए हो गया। आप समझे? इसीलिए पर्याय वास्तव में अशुद्ध नहीं होती है, मगर पर्याय के माध्यम से, पर्याय के प्रकाश के माध्यम से उसका जो उपयोग किया ज्ञान दर्शन का, वो दोनों अशुद्ध होने के कारण, मिथ्यात्व होने के कारण मैंने नया कर्म चार्ज किया। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं किसी को दान देता हूं, या तो 1 लाख रुपया मैं किसी को गुंडा को देता हूं किसी को मारने के लिए, तो क्या वो गुंडा को मैंने 1 लाख रुपया दिया, वो लाख रुपया अशुद्ध है? लाख रुपया अशुद्ध है? बोलिए। नहीं। और जो मैंने दान दिया वो शुद्ध, वो शुद्ध रुपया है? नहीं। तो वो तो न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल। तो उनका उपयोग शुभ और अशुभ हो सकता है। Now you understand my point? समझ में आ गया। ऐसे आत्मा का ज्ञान प्रकाश शुद्ध है, मगर ज्ञान प्रकाश जब बुद्धि के माध्यम से अवस्था को समझता है तो उसको पर्याय बोलते हैं, और वो पर्याय में जब रिलेटिव सत्य का ज्ञान दर्शन होता है तो वो अशुद्ध हो गई। सब विजन के ऊपर अशुद्ध और शुद्ध हो जाता है। हाँ, अभी आप समझ गए। अगर केवल ज्ञान है और शरीर भी है तो भी शुद्ध पर्याय है, शुद्ध पर्याय, क्योंकि दृष्टि शुद्ध हो गई ना। दृष्टि, विषय शुद्ध हो गया तो ये हो गया, शुद्ध पर्याय हो गया। स्वामी जी, एक और शब्द है, सिद्ध भगवान दर्शन के उपयोग कैसे करते हैं? सिद्ध भगवान दर्शन का उपयोग कैसे करते हैं? सिद्ध भगवान का जो दर्शन हो, सिद्ध भगवान का दर्शन होता है वो तो स्वस्वरूप और स्वस्वभाव से बाहर ही नहीं निकलता है। स्वस्वरूप और स्वस्वभाव से बाहर ही नहीं निकलता है। इनको दुनिया को देखना जानना तो है ही नहीं, पहले भी नहीं था, जब बॉडी था तब भी नहीं था। मैंने पहले आपको सिद्धांत बता दिया। सिद्धांत मैंने कहा 3 बार मैंने बोला था कि आत्मा के अंदर विनाशी अवस्था को देखने की जानने की क्षमता नहीं है, वो मैंने पहले 3 बार बताया था। और इसीलिए सिद्ध क्षेत्र में जाके दुनिया को देखेगा जानेगा वो तो प्रश्न है ही नहीं। यस और नो? यस। So don't create the confusion. તમને પરીક્ષણ કરવામાં ખૂબ સાચા પૂછ્યું છું. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. સ્વામી, આપણે જે પુરુષાર્થ કરીને જે અજ્ઞાનને જેને ઓછું કરીએ છીએ, આપણે પુરુષાર્થ એ જે અજ્ઞાન ઓછું થઈ જાય છે, એ અજ્ઞાન પાછું આવી શકે કે એ જે કમ્પ્લીટ ફેલ થઈ ગયું છે તો અજ્ઞાન ઓછું થઈ ગયું? કહું તમને એવું છે કે સમજાવું તમને. અજ્ઞાનની પોતાની સ્ટ્રેન્થ જે છે એ હંમેશા પાવરફુલ છે રિલેટિવ જગતમાં. ઓકે, આધ્યાત્મિક જગતમાં નહીં પણ રિલેટિવ જગતમાં અજ્ઞાન બહુ પાવરફુલ છે. અને મેં સવારના સત્સંગમાં પણ ખાસ કીધેલું કે 1% નું પણ અજ્ઞાન હોય તો તમે નરક ગતિના કર્મ બાંધી શકો છો. 1% નું હોય તો, એટલે 359 ડિગ્રીનું તમને જ્ઞાન હોય પણ 1% અજ્ઞાન હશે તો પણ નરક ગતિના કર્મ બાંધી શકો છો. મીન્સ તમે સમજી શકો છો કે અજ્ઞાનનો પાવર કેટલો હોય છે. બરાબર. અજ્ઞાન એટલે અજ્ઞાન 1% નું હોય તોય અને 100% નું હોય તોય. હવે એ અજ્ઞાન છે, એ અજ્ઞાનને 1% નું અજ્ઞાન છે એને તમારે કાઢવા માટે ફોકસ તમારે 360 ડિગ્રીનું જ્ઞાન છે એનું નહીં લેવાનું, માત્ર 1% નાશ કરવો છે એના ઉપર રાખવાનું, તો તમે નાશ કરી શકશો. પણ તમે 359 ડિગ્રીનો અહમ લેશો કે મને 360 ડિગ્રીનું જ્ઞાન છે
તો તમારું પતન થશે. સમજાય છે મારી વાત? આપણું કામ જ્યાં સુધી અજ્ઞાનનો સંપૂર્ણ નાશ ના થાય ત્યાં સુધી વાહે પડવાનું છે. શું છે? હા, મને આટલું જ્ઞાન થઈ ગયું, મને આટલું જ્ઞાન થઈ ગયું, મને આટલું જ્ઞાન થઈ ગયું. હા, સામાન્ય ભાવે આપણને સમાધાન થાય એનો આનંદ વર્તવાનો છે. નિરાકુરતા, નિર્વિચાર દશા, નિરાલંબ દશા, નિર્વિચાર દશા, આ બધું તમને અનુભવમાં આવશે. પણ મારું ફોકસ તો છે આ બધા અનુભવોને પણ આગળ વધીને હજુ કેટલું અજ્ઞાન બાકી છે એને નાશ કરવું છે, એમાં જ ફોકસ રાખજો. નહીતર માણસ હાઈ લેવલથી પણ પડી શકે છે. અજ્ઞાન એટલે અજ્ઞાન 1% નું હશે તો પણ ખ્યાલ આવ્યો. અને સંપૂર્ણ અજ્ઞાન નીકળી ગયા પછી હજી 99% જી હા બોલો બોલો. હા, 99% નું જે અજ્ઞાન જાગૃતિ છે, બરાબર છે, આપણો ફોકસ 1% ઉપર છે. 99% જે અજ્ઞાન જાગૃતિ છે એને આપણે જે પડી જાય છે નીચે, ત્યારે 99% માંથી પાછું ઓછું થાય છે? બિલકુલ ના થાય, બિલકુલ ના થાય. 99% માંથી બિલકુલ અજ્ઞાન બિલકુલ જ્ઞાન ઓછું ના થાય, પણ 1% અજ્ઞાન રહ્યું એનાથી બાંધેલા કર્મોથી નરક ગતિમાં પણ જઈ શકે. આટલું હું કહેવા માંગુ છું. અજ્ઞાન, તમારું જે જ્ઞાન છે એ નાશ નહીં થાય, પણ 1% અજ્ઞાન શું બાંધી શકે છે એના પાવરની વાત કરું છું. 99% માંથી 98% નહીં થાય. નરક ગતિમાં જશો તો 98% નહીં થાય, 99 જ રહેશે. પણ 1% કેટલો પાવરફુલ છે, જેનું પરિણામ કેટલું આવી શકે છે ખરાબમાં ખરાબ, એનું તમને મેં એક્ઝામ્પલ આપું છું. માટે મેં કીધું કે જ્યાં સુધી, માટે કહું છું, જ્ઞાનીઓએ ચોખ્ખું જ કીધું છે કે જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ અજ્ઞાન જાય નહીં ત્યાં સુધી પોતે જે પ્રાપ્ત કર્યું છે એનું અભિમાન અહમ કરવા જેવું નથી. એ જ પડતીનું કારણ બને છે. સમજાય છે? તમે 10મા સ્ટેપ ઉપર, સોરી 10th ફ્લોર ઉપર જવા માંગો છો. 10th ફ્લોર ઉપર બાય સ્ટેપ, નોટ બાય લિફ્ટ. હવે તમે પહેલું પગથિયું ચડ્યો, ત્યાં પહેલું પગથિયું સ્ટાર્ટ કરો છો ત્યારથી તમે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર છોડી દીધું અને તમે 10th ફ્લોરની ભણી આગળ સ્ટેપ શરૂઆત કરી. ધીમે ધીમે આગળ વધો છો. તમે એક ફ્લોર પાસ કર્યો, બીજો ફ્લોર પાસ કર્યો, ત્રીજો કર્યો, ચોથો કર્યો, પાંચમો કર્યો. પછી તમને લાગ્યું કે હા આપણે તો 4 પાસ કરી નાખ્યા. તો પછી તમારી પ્રગતિ અટકી ગઈ. મારે 5 બાકી છે, એ પૂરા કરવાના છે, કારણ કે મારે ડેસ્ટિનેશને પહોંચવાનું છે. પણ જો 5 ફ્લોર ચડ્યા એનો આનંદ લીધો, એ તમારી અટકણ થઈ જશે પ્રગતિમાં. સમજાય મારી વાત? એટલે 99 થી પડે છે કેમ? આના કારણે તમે 5 માંથી ચોથામાં નહીં આવી જાઓ, પણ 5મા માંથી 6થામાં નહીં શકો. ધેટ ઇઝ યોર મિસ્ટેક. Now you understand? એટલે સ્વામી એવું બની શકે, અન્ડરસ્ટેન્ડ, એટલે એવું બની શકે કે તમે 99% તમારું અજ્ઞાન 15 અવતારમાં કદાચ દાખલા તરીકે કાઢી નાખ્યું હોય, પણ 1% કાઢતા અને બીજા 25 અવતાર થઈ શકે. ગમે એટલું અજ્ઞાન ના કાઢ્યું એ તમારી મિસ્ટેક છે ને, એ અજ્ઞાન તમે ગમે એટલું ભમાઈ શકે છે. એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે 10th ફ્લોરના 5 પગથિયા બાકી છે, એ તમને 10th ફ્લોરનો એક્સપિરિયન્સ નહીં થવા દે. બાકી છે માટે તમે માનો કે હું 9 માળ ચડી ગયો અને 10મો માળ અડધો ચડી ગયો છું, એટલે મને હું ટોપ લેવલે પહોંચ્યો છું. તમે ટોપ લેવલની નજીક છો એ હકીકત છે, પણ તમે જ્યાં સુધી 0.5% ના સ્ટેપ બાકી છે ત્યાં સુધી 10th ફ્લોરનો એક્સપિરિયન્સ નહીં થાય. અને નહીં થાય માટે એ 10th ફ્લોર ઉપરનો એક્સપિરિયન્સ ન થવાને કારણે તમે પોતે નવું ચારિત્ર્ય એવું બાંધી દો છો કે જેને કારણે કર્મને આધારે અધોગતિ થાય છે. પણ તમારું 9.5 સ્ટેપ જે ચડ્યા છો ફ્લોરના, એમાંથી માઇનસ થતું નથી. પણ તમારા કર્મની ગતિ તમે નરગતિમાં જવું, એ સ્ટેપ આધ્યાત્મિક સ્ટેપ ડાઉન નથી કરતું,
એ કર્મનું ફળ ભોગવવા જઈએ છે. નરગતિ જવું એને તમારા ડેવલપમેન્ટ સાથે કોઈ સંબંધ નથી, એને કર્મ સાથે સંબંધ છે. બરાબર ધ્યાન રાખવા. ચારે ગતિ કર્મને કારણે થાય છે, ડેવલપમેન્ટ થી થતી નથી. સારામાં સારો ડેવલપમેન્ટ વાળો માણસ ઓછું ડેવલપમેન્ટ હોય તો એ દેવલોકનો કર્મ બાંધી શકે, હાઈ લેવલનું, અને હાઈ લેવલનું ડેવલપમેન્ટ વાળો નરગતિના કર્મ બાંધે. એટલે કે ડેવલપમેન્ટને અને કર્મને કોઈ લેવા, બોથ આર ધ ડિફરન્ટ થિંગ. મને સમજાય તમને શું કહું છું? સાદો સીધો સરળ માણસ, સાદો, જેને હું આત્મા છું એનું ભાન નથી, જેને હું આત્મા છું એનું ભાન નથી, જેને કર્મનો સિદ્ધાંત ખબર નથી, જેને પુનર્જન્મ ખબર નથી, એની પાસે અબજો રૂપિયાના મહેલ, મિલકતો, સાધન, સંપત્તિ, નોકર ચાકર બધું જ છે. સમજાય છે કે નહીં? અને તમારી પાસે હું કોણ છું એનું જ્ઞાન છે, કર્મનો સિદ્ધાંત ખબર છે, પુનર્જન્મને જાણો છો, છતાંય તમારું જીવન દુષ્કર હોઈ શકે. એટલે ડેવલપમેન્ટને કર્મ અને કર્મના ભોગવટા સાથે સાંકળવાની જરૂર નથી. બંને લાઈન ઓફ ડિમાર્કેશન પાડી નાખો. કર્મ અને કર્મ ફળ એ જુદી વસ્તુ છે અને ડેવલપમેન્ટ જુદી વસ્તુ છે. બોથ આર ધ ડિફરન્ટ ચેનલ. હવે સ્વામી જી 7મા ગુંઠાણામાંથી જે 11મા ગુંઠાણા સુધી પહોંચી અને પાછા પડે છે, ઈ જી એનો 1% અજ્ઞાન છે, બાકી એને લીધે પાછું પડે છે. ના ના ના, અજ્ઞાન નથી. 7મા ગુંઠાણા સુધી એને જ્ઞાન બધું સમજાઈ ગયું છે, મેચ્યોરિટી આવી ગઈ છે, પણ એક્સપિરિયન્સ બાકી છે. સમજણની મેચ્યોરિટી આવી ગઈ, પણ એ સમજણને 100% એપ્લાય કરવામાં જેટલો કાચો પડે એટલે 8 થી 11 ફર્યા કરે. 8 થી નીચો ના જાય, 8 થી 11 માં ફરે. કારણ કે ડેવલપમેન્ટ તો 7મું છે જ એનું, ડેવલપમેન્ટ તો માઇનસ થતું નથી. બરાબર, 8 થી 11, 8 થી 11, 7 થી 11 એ તો વાંધો નહીં, તો સમજી જવું, એનો વાંધો નહીં. કિલોમીટર થાય છે. હા. ઈ જી 1%. ના 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 ના, એ 1% નથી. એ 1% જે અજ્ઞાન. ના 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 ના, એ 1% અજ્ઞાન નથી કહું તમને. એ એમના અનુભવની ખામી છે, એપ્લિકેશનની ખામી છે. જે એને 7મા ગુંઠાણા સુધી કહું જે એને 7મા ગુંઠાણા સુધી આ જગતનું સનાતન સત્ય 6 તત્વ રૂપે, કુદરતના કાનૂન રૂપે અને કુદરતી રચના રૂપે સંપૂર્ણ સમજાઈ ગયું છે. શું ગયું છે? સમજાઈ ગયું છે. એને પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં એપ્લિકેશનની અંદર જો 100% એપ્લાય નથી કરતો, ધેટ ઇઝ ઉપયોગની મિસ્ટેક છે. સમજણની મિસ્ટેક નથી, એપ્લિકેશનની મિસ્ટેક છે. મારી વાત સમજાય? બરાબર, એપ્લિકેશનની મિસ્ટેક છે. હવે એને અજ્ઞાન કહે છે. હા, બોલો બોલો. આપણે કહીએ છીએ કે અજ્ઞાન ગયું એટલે એનું ફૂલ એપ્લિકેશન પણ થઈ ગયું ને. હા, એટલે સમજાવું તમને કે પેલા 7મા ગુંઠાણા સુધી જ્ઞાન અને દર્શન એને પરફેક્ટ સમજાઈ ગયું છે. એટલે હવે સમજવાનું લેવલ જે છે એ પતી ગયું. બરાબર છે? એના વિઝનમાં આવી ગયું, એની દ્રષ્ટિમાં આવી ગયું. બરાબર છે? ઓકે. હવે બાકી શું રહ્યું? તો કે હવે ઉદય કર્મમાં એ જે વિઝન છે એને 100% એપ્લાય કરવું. કેટલું કરવું? તો જ તમને યુ કેન ફીલ સેપરેશન 100%. હવે તમે એપ્લિકેશનમાં કાચા પડી જાઓ છો, અથવા તો કેટલા સંજોગોમાં એપ્લિકેશન થતું નથી, તો તમે ડાઉન આવી જશો, અને એપ્લિકેશનમાં થશે તો તમે અપગ્રેડમાં જવાના છો. ખ્યાલ આવ્યો? હવે આ જે 1% નું અજ્ઞાન જેવું તમને કહું છું ને, એ 1% નું અજ્ઞાન શેમાં રહે છે એ તમને કહી દઉં. એ તમારે 7 સુધીમાં આવે. ઓકે. 8, 9, 10, 11 માં અજ્ઞાન નથી આવતું, એ એપ્લિકેશન છે. ઓકે. એટલે કહું છું કે 1% અજ્ઞાન હોય પછી બી કેટલા અવતાર થઈ શકે, કેટલાય 15 થઈ શકે, 25 થઈ શકે ને 500 થઈ શકે.